The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. 2 Kings chapter 5, the first 5 verses responsively. 2 రాజుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాల్ని మార్చి చదువుకుంటాం. It is better to read the first 19 verses, but this is a known portion, so only first 5 verses. మొదటి 19 వచనాలు చదివితే బాగుంటుంది. అయితే మనకు తెలిసిన భాగమే కనుక మొదటి 5 వచనాలు మాత్రమే చదువుకుంటాం. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. సిరియనులు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశ్రాయేలు దేశం మీదకి పోయిండిరి. వారచ్చటి నుండి ఒక చిన్నదాని చెరగొని తీగ అది నయమాను భార్యకు పరిచారం చేయుచుండెను. And she said unto her mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. నయమాను రాజునొద్దకు పోయి ఇశ్రాయేలు తెలియజేయగా. Verse 5. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed, and took with him 10 talents of silver, and 6,000 pieces of gold, and 10 changes of raiment. All of us, verse 15. అందరం కలిసి 15వ వచనం చదువుకుంటాం. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. బహుమానం తీసుకొనవలసినదని అతనితో చెప్పగా. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we thank thee for gathering us in thy house. అని ప్రభా నీ ఇంట్లో ఈ రీతిగా మమ్మల్ని ప్రభా సమకూర్చున్నాను బట్టి నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాను. Lord, before we enter into a time of worship, we are looking unto thee so that the Holy Spirit may prepare our hearts to offer thee the worthy worship. ప్రభా యోగ్యమైనటువంటి ఆరాధన ప్రభా మేము మీకు అర్పించలాగున దేవుని పరిశుద్ధాత్మను మా హృదయాన్ని సిద్ధపరచలాగున దాన్ని మేము మీ వైపు మరి కనిపెడుతుంటున్నాం. Foolish as we are, both of us, we are standing before thy most precious people. ప్రభా మరి ఎంతో బుద్ధిహీనులమైనటువంటి మేము ఇరువురం కూడా ఎంతో అమూల్యమైనటువంటి నీ ప్రజల ఎదుట మేము నిలబడుతుంటున్నాం. Put the right word in our mouth. సరైన మాటలు మా నోట నుంచండి. We are bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. అందరినీ కూడా నీ యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి రక్త ప్రోక్షణకి తెచ్చుకొనుచున్నాం. Claiming thy promises and ascribing all glory unto thy holy name. In Jesus' precious name we pray. నీ యొక్క వాగ్దానములు కోరుకుంటూ ప్రభా సమస్తమైనటువంటి మహిమ నీ యొక్క నామమునికి ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రశస్త నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి. Amen. When we see the story of Naaman, which is very well known to every one of us, we can see God reaching out to a Gentile. ఈ నయమాను యొక్క చరిత్ర మనము చూసినట్లయితే చాలా మనకు తెలిసిన భాగమే. దీంట్లో దేవుడు ఒక అన్యుణ్ణి ఏ రీతిగా సంధిస్తున్నాడు లేక అతను చేరుకుంటున్నాడు అనేటువంటి సంగతి మనం చూస్తాం. We are seeing the God reaching out to a foreigner and leading him to faith in himself, in very God himself. చూడండి ఇక్కడ ఒక విదేశీయుడు లేక ఒక పరిజనుడైనటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఏ రీతిగా సంధించి తన వైపుగా విశ్వాసం ఉంచేటట్లుగా ఆయన మలిచాడనే దాన్ని చూస్తున్నాం. As a matter of fact, he is not worthy, because the people of Israel, they are known as God's people. నిజానికి ఒక మాట మనం గమనించినట్లయితే నిజంగా ఆయన యోగ్యుడు కాదు. ఎంచేతంటే దేవుని ప్రజలు ఆ దినాల్లో ఇశ్రాయేలు మాత్రమే. So the Lord leading a person who is an alien, who is a foreigner unto himself, that speaks of the goodness and the grace of God. కానీ ఒక పరజనుడు పరదేశినటువంటి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు తన వైపు తాను మలుచుకోవటం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది. It is purely out of his grace, because this salvation or turning to God of a Gentile, it cannot be earned, it cannot be bought. అంటే ఇది కేవలం కృపచేతనే. ఎంచేతంటే అన్యజనుడు ఆయన రక్షించబడటం అనేటువంటిది ఎలాంటి వెలిచ్చేది కొనబడదు. అది కేవలం కృపచేతనే అది దొరికేది. So this first 19 verses speaks of the God's grace going international. కనుక ఈ మొదటి 19 వచనాలు దేవుని కృప అంతర్జాతీయంగా వెళ్ళటాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. God not only cares for his people Israel, but he is taking care of everybody who is on this earth. సో దేవుడు తన ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలు విషయం మాత్రమే కాదు కానీ ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన పట్టించుకుంటాడు, శ్రద్ధ చూపుతాడు అనేది గమనిస్తాం ఇక్కడ. What is the proof?
దానికి రుజువు ఏంటి? You and I sitting here. ఇక్కడ నీవు నేను కూర్చున్నట్టమే. That itself is the proof. చూడండి, ఇదే మనం చూడటానికి ఇదే You and రుజువు. I are not Israelites. You and I are not Jewish people. You and I are not covenant people. చూడండి, నీవు నేను కూడా మనం యూదులం కాదు, నిబంధన కలిగినటువంటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలమేం కాదు. We are shouting with joy today, Lord, today we have become the seed of Abraham. అయితే ఇది నాన్న ఎంతో సంతోషంతో మనం కేక వేస్తా ఉంటున్నాము. ప్రభా, నేను ఇది నా అబ్రహాము సంతానం అయ్యామని చెప్పుకుంటున్నాం. To be frank, we do not know who is Abraham, isn't it? చెప్పాలంటే యథార్థంగా చెప్పాలంటే అబ్రహాం ఎవరు We అనేది do మనకు not know తెలియదు. anything about the Jewish people. అసలు ఆ యూదుల గురించి మనకి ఏం తెలియదు. But today we are claiming that we are the seed of Abraham. That is, though we do not know him, God sought us and saved us. అయితే ఇది నాన్న మనం అబ్రహాము సంతానం అని చెప్పుకొనిచున్నాం. మన అబ్రహాం ఎవరో మనకు తెలియకపోయినా కూడా దేవుడు మన వెతికి ఆ రీతిగా రక్షించాడు. So here we are seeing an Aramean, that is a Syrian commander by name Naaman. ఇక్కడ ఒక అరామీ దేశస్థుడంట, సిరియా వ్యక్తి, ఆయన సైన్యాధిపతి, ఆయన పేరు నయమాన్. Yeah, we know many things about Naaman. ఈ నయమాన్ గురించి మనకు చాలా సంగతి తెలుసు. I myself shared nearly 3 to 4 messages on Naaman from the same pulpit. Yesterday I was struggling what to tell before the worship message. నేనే ఈ వేదిక మీద నుంచే 3-4 వర్తమానాలు నయమాన్ గురించి ఈ భాగాన్ని గురించి పంచుకున్నాను కనుక నిన్నటి దినాన ఏం చెప్పాలనేది నా లోపల పోరాటం ఉండింది. So we all know about Naaman. కనుక నయమాన్ గురించి దాదాపుగా మనందరికీ తెలిసిన He is భాగం. having position, he is having status, he is having family, he is having fame, he is having success. At the same time, he is having leprosy also. చూడండి, ఆయన జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయనకి హోదా ఉంది, ఆయనకి స్థానం ఉంది, కుటుంబం ఉంది. అదే సమయంలో ఆయనకి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి, ఆయన జీవితంలో విజయం సాధించాడు. అయితే అదే సమయంలో ఆయన కుష్ఠరోగిగా ఉండటాన్ని మనం గమనిస్తాం. And the last quality, the leprosy, spoiled everything. చూడండి, చివరి ఆ లక్షణం అంటే ఈ కుష్ఠరోగం అనేది మునుపున్నటువంటి సంగతులన్నింటినీ చెడగొట్టినట్లుగా కనబడుతుంది. Today we can say the leprosy can be cured, but during the days of Naaman, leprosy is a terminal disease. చూడండి, ఏ దినాల్లో అయితే ఈ కుష్ఠరోగం అనేటువంటిది నయం కావచ్చు అని అంటారు, కానీ నయమాను దినాల్లో అవుతే అది మరణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి. When a person is suffering from leprosy, all the rest, his position, his status, his fame, his family, his success, all these things mean nothing. చూడండి, ఒక వ్యక్తి కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఆయనకు స్థానం ఉన్నా లేక హోదా ఉన్నా, ఆయన కుటుంబం ఉన్నా, ఆయన జీవితంలో ఎంతో పలుకుబడి ఉన్నా, విజయం సాధించిన ఇవంతా కూడా ఏ కొరగానిగా అయిపోతాయి. The need of Naaman is beyond his capacity and beyond his resources. చూడండి, నయమానుకున్నటువంటి అక్కర అవసరత ఆయన సామర్థ్యానికి మించింది, ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి వనరులకు మించినటువంటి కార్యం అది. Jeremiah is writing about this Naaman. ఈ నయమాను గురించి ఇర్మియా రాస్తాడండి. Because the book of 1 Samuel and 2 Samuel, the commentators say, written by Samuel and Nathan and Gad. చూడండి, ఈ 1 సమూయేలు 2 సమూయేలు గ్రంథాలు ఈ రెండు కూడా మరి సమూయేలు తర్వాత నాతాను ప్రవక్త, గాదు ప్రవక్త, వీరు ముగ్గురు కలిసి వారు రాశారని అంటారు. And the book of Kings, 1 Kings and 2 Kings, is written by Jeremiah. 1 రాజుల గ్రంథము 2 రాజుల గ్రంథము ఇర్మియా ద్వారా రాయబడింది. Similarly, the book of Chronicles 1 and 2 are written by Ezra. This is the opinion of maximum number of Bible commentators. తర్వాత 1 దినవృత్తాంతాలు 2 దినవృత్తాంతాలు ఎజ్రా రాశాడనేది చాలా మంది బైబిల్ వ్యాఖ్యానకర్తలు చెప్తారండి. Yeah, the Jewish tradition also says so. యూదుల సాంప్రదాయ ప్రకారంగా కూడా ఇదే వాస్తవం So అంటారు. now the author Jeremiah, the book of Kings, what he wants us to see is Naaman is having wonderful qualifications. చూడండి, ఇక్కడ ఈ రాజుల గ్రంథాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఇర్మియా ఏం చూడబోతున్నాడు వల్ల అంటే ఇర్మియా ఈ నయమానికి చాలా గొప్ప లక్షణాలు ఉన్నాయి. Naaman is a great man. నయమాను గొప్ప వ్యక్తి, And he got great reputation. ఆయనకి గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి. And his capability is very great. ఆయనకున్నటువంటి సామర్థ్యం చాలా గొప్పది. A great courage because he is the captain of the host. ఆయన సైన్యాధిపతి గనక ఎంతో ధైర్యశాలి. And the great accomplishments are there. ఆయన జీవితంలో సాధించినటువంటి విజయాలు చాలా. And Jeremiah is telling a great sickness is also there. అయితే ఇర్మియా చెప్తున్నాడు దాంతో పాటు గొప్ప వ్యాధితో ఆయన With బాధపడుతున్నాడు. all these accomplishments, as you know, at the end of the day, Naaman was in need of God. చూడండి, ఇన్ని సంగతులు ఆయన సాధించిన అన్ని గొప్ప లక్షణాలున్నా చివరిలో మనం గమనిస్తే నయమానికి దేవుడు అవసరం ఉండింది. In our lives also,
మన జీవితాల్లో కూడా what we really need is not what this world can offer to us. మనకి నిజమైనటువంటి మన అవసరత ఈ లోకము మనకు అందజేసేటువంటిది ఇచ్చేటువంటిది కాదండి. The world may give so many things to us. ఈ లోకము మనకు చాలా సంగతులు ఇవ్వచ్చు. But what we really need is not what the world is offering unto us. అయితే నిజమైనటువంటి మన అవసరత లోకము మనకు అనుగ్రహించేటువంటి సంగతులు కావు. Naaman needs God to heal his leprosy. నయమానుకు తన రోగాన్ని స్వస్థపరచడానికి దేవుడు అవసరత పడింది So ఆయనకి. we know all the story of Naaman. చూడండి, నయమాను యొక్క చరిత్ర అంతా మనకు తెలిసిందే. Ultimately the Syrian king Ben-Hadad II was there. అక్కడ మనం గమనిస్తాము బెన్హాదద్ అనేటువంటి రాజు ఆయన పరిపాలిస్తున్నటువంటి సమయం అది. And he wrote a letter to the Israel king, that is Joram. ఆయన Jehoram. ఇశ్రాయేల్ యొక్క రాజు అయినటువంటి యెహోరాముకి ఒక పత్రిక లేక ఉత్తరాన్ని రాసి పంపుతాడు. So that in turn this man may be sent to the prophet Elisha. ఇక తద్వారా ఆయన ఎలీషా ప్రవక్త వద్దకు ఈయన పంపిస్తాడనేటువంటి ఉద్దేశం And చేత ultimately he came to Elisha and we know how Naaman was healed. చివరికి ఆయన ఎలీషా యొద్దకు రావటం, ఆ తర్వాత నయమాన్ ఎలా స్వస్థత పొందాడనేది మనకు తెలుసు. So when we see from the casual reading, కాబట్టి మామూలుగా పైన అలా చదివినప్పుడు మనకి అర్థమయ్యే సంగతి, and this Naaman was seeking God, seeking man of God. ఈ నయమాను దేవుణ్ణి వెదికేవాడుగా మనకు కనపడతాడు. And ultimately he found. చివరికి ఆయన దేవుని కనుగొన్నాడు. But that is not the truth. అయితే అది సత్యం కాదండి. If you see, if you meditate it very microscopically, దీన్ని మనం ఎంతో క్షుణ్ణంగా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి చదివితే we can see not Naaman reaching God, God reached out to Naaman. ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం ఏంటంటే నయమాను దేవుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళటం కాదు, దేవుడే నయమాను వెతుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి ఒక సంగతి Before గమనిస్తాం. we enter into a time of worship, మనం ఆరాధన సమయంలో ప్రవేశించే దాని this is what has happened in your life and my life also. నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా జరిగినటువంటి సంగతి Many ఇదే. many times we feel proud. I have searched, I have gone there, I have gone here, and ultimately I found God. We say it is not we finding God, it is God finding us. చూడండి, చాలా సార్లు మనం అతిశిస్తూ చెప్తా ఉంటాం, నేను ఆ స్థలానికి వెళ్ళాను, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను కనుక దేవుడు నేను కనుగొనగలను అని చెప్తుంటాం. కానీ వాస్తవానికి మనం దేవుని వెతికి కనుగొనడం కాదు, కానీ దేవుడే మనల్ని వెతికి రక్షించాడు. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? When we were yet sinners, He loved us. మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. Yes, when you were ungodly, God loved you. చూడు, నువ్వు భక్తిహీనుడుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను When ప్రేమించాడు. you were the enemy to God, you were never seeking God. You were treating God as your enemy. He sought you. That's why you are sitting here. చూడండి, నువ్వు దేవునికి శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు, నువ్వు దేవుని శత్రువుగా భావిస్తున్నటువంటి సమయంలో కూడా ఆయనను వెతికి రక్షించాడు కనుక నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు. Many times we feel so proud. Oh brother, I have gone there, I have gone here, I consulted that person, I argued with that person. Ultimately, I found God. It is not that God found you. చాలా సార్లు మనం చెప్తా ఉంటాం, అతిశయంతో చెప్తూ ఉంటాం, నా స్థలానికి వెళ్ళాను, అక్కడికి వెళ్ళాను, వాళ్ళతో వీళ్ళతో వాగ్వివాదం పెట్టుకున్నాను, చివరికి దేవుని నేను తెలుసుకున్నాను చెప్తారు. కానీ దేవుని వెతికడం మనం కాదు, కానీ దేవుడే మనల్ని వెతికి ఆయన చివరికి మనం కనుగొన్నాడు, రక్షించాడు. Let us see some 7 ways how God worked in the life of Naaman. చూడండి, ఈ నయమాను జీవితంలో దేవుడు ఎలాగ పనిచేశాడు, ఎలా కార్యం చేశాడని 7 మార్గాల్ని మనం చూస్తాం. In the very first verse, మొట్టమొదటి వచనంలోనే what is written there? అక్కడ ఏం రాయబడింది? Carefully when you read microscopically, చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించి చదివితే it is written there in the middle, by him the Lord had given deliverance unto Syria. చూడండి, ఆ మధ్యలో భాగములో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. 2వ వరుసలో, అతని చేత యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలగజేసి ఉండెను. What is the necessity for God to give victory to Syria through this man Naaman? చూడండి, ఈ సిరియా దేశానికి నయమాను ద్వారా విజయం కలగజేయటానికి దేవునికి అక్కడ ఏం అవసరం? How such reputation came to Naaman? It is just because of God. చూడండి, నయమానికి ఇంత పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయి, కారణం ఏంటంటే దేవుని బట్టే. He became victorious. It is very clearly written, God has given the victory. చూడండి, ఆయన విజయం సాధించాడు, ఎంత స్పష్టంగా రాయబడింది, యెహోవాయే అతనికి జయము కలగజేశాడు. We all know he is a Gentile man, he is a Syrian. మనందరికీ తెలుసు ఆయన అన్యజనుడు, సిరియా దేశస్థుడు. And we all know he is a leper. మనందరికీ తెలుసు ఆయన కుష్ఠరోగి. What is the necessity for God choosing such a man? కనుక దేవుడు అలాంటి వ్యక్తిని ఏర్పరచుకోవటంలో దేవునికి అవసరం ఏంటి? Very clearly the Holy Spirit is recording, Jeremiah is writing. చూడండి, ఎంతో స్పష్టంగా ఇర్మియా రాస్తా ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ అక్కడ చెప్తా It ఉన్నాడు. is not because of the armies of Syria. It is not because of the king Ben-Hadad. It is because of Naaman who has given the victory.
the Lord has given the victory. చూడండి అక్కడ ఆ సిరియా దేశానికి ఉన్నటువంటి సైన్య బలాన్ని బట్టి కానీ లేకపోతే బెన్హదదు రాజు యొక్క శక్తియుక్తులను బట్టి వాళ్ళు విజయం సాధించలేదు కానీ యెహోవాయే ఈ నయమాను ద్వారా వాళ్ళకి విజయాన్ని కలగజేశాడు. When a person is in the plan of God, how God works, we cannot detect. చూడండి ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క సంకల్పంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో దేవుడు ఎలా కార్యం చేస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము పసిగట్టలేము, ఊహించలేము. Today many people are thinking in this world. ఈ దినాల్లో చాలా మంది లోకంలో ఇలాగ ఆలోచిస్తుంటారు. They are not having God in their life. వారి జీవితంలో దేవుడు లేడు. Some people are atheists. కొంతమంది నాస్తికులు And ఉంటారు. some people they are worshipping some other god. కొందరైతే ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్తుంటారు. Yet they are prospering. అయినా వారు అభివృద్ధి Yet they చెందుతున్నారు. are getting good ranks in their education. అయినా వారి యొక్క విద్యలో వారు మంచి ర్యాంకులు They are getting సాధిస్తున్నారు. wonderful jobs. అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు Do వస్తున్నాయి. you know why? ఎందుకో తెలుసా? That is the same condition of Naaman. చూడండి నయమాను పరిస్థితి అలాగే He ఉంటుంది. is worshipping that Aramean gods. ఆయన అరామి దేవతలను ఆరాధిస్తా ఉండినాడు. Maybe he was bowing before that god Rimmon along with his king. బహుశా తన రాజుతో పాటు ఆ రిమోను దేవత గుడిలో సాగిల పడతా ఉన్నాడు. Though that man was not worshipping God, ఈ మనుష్యుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించకపోయినా though కూడా he never knew the living God, జీవం గల దేవుని ఎరగకపోయినా though he కూడా was treating God of Israel as his enemy. ఈయన ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి తన యొక్క శత్రువుగా భావిస్తున్నా కూడా Beautiful word is written, the Lord gave victories because of Naaman. అయితే ఎంతో చక్కని మాట అండి అక్కడ రాయబడింది, యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు ఆ జయము కలగజేసి Because Naaman was in the plan of God. ఎందుకంటే ఈ నయమాను దేవుని సంకల్పంలో ఉన్నాడు. Brothers and sisters, సహోదరి who సహోదరులారా, are thinking, I am so rich, I am so educated, I am so famous. నేను చాలా చదువుకున్నటువంటి వాడిని, చాలా పేరు కలిగినటువంటి వాడిని, ధనవంతుని అని అనుకుంటున్నటువంటి వారు, Oh, so though I am not worshipping the Lord Jehovah, though I am not going to the house of God and worshipping Lord Jesus Christ, I became very rich. చూడండి నేను నిజమైన యెహోవాను ఆరాధించకపోయినా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని పూజించకపోయినా కూడా నా జీవితంలో వర్ధిల్తా ఉన్నాను, చాలా డబ్బు సంపాదించాను అనుకుంటున్నాం. I tell you one thing, ఐదో సంగతి చెప్తున్నా, you are in the plan of God, that's why God has given that to you. నీకు దేవుడు ఆ సంగతులు అనుగ్రహించాడు, దేవుని సంకల్పంలో నువ్వు నా గనక దేవుడు ఇచ్చాడు. Yes, don't feel proud of it. కనుక దాన్ని బట్టి అతిశయించవద్దు. Many times we feel proud of our achievement. చాలా సార్లు మనం సాధించిన దాన్ని బట్టి మనం గర్విస్తుంటాం. God has given all those things, even to a Gentile person Naaman. God has given all those things because ultimately he want to lead him unto himself. చూడండి దేవుడు చిట్ట చివరికి ఒక అన్య దేశస్తున్నటువంటి నయమానికి కూడా ఈ సంగతులన్నీ కూడా అనుగ్రహించాడు. కారణం ఏంటంటే చివరికి రక్షణ ద్వారా తన దగ్గరికి ఆయన ఆకర్షించుకోవాలని. Though he is unworthy, ఈయన చూడండి అపాత్రుడైనా కూడా, though you and I are unworthy, నీవు నేను అయోగ్యులమైనప్పటికీ he loved us. ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు. As we have already seen, when we were yet sinners, he came to this world. మనం ఇందాక చూసినట్లుగా మనం ఇంకా నువ్వు పాపులమై ఉండగానే మనం వెతుక్కుంటూ ఆయన లోకానికి The వచ్చాడు. salvation of human being, the Lord has always taken the first step, not you and I. చూడండి మానవాళి యొక్క రక్షణ విషయములో దేవుడు ఆయనే మొదట అడిగేశాడు కానీ నీవు నేను కాదండి. Before you and I were born, God so loved the world and he gave his only begotten son. చూడండి నీవు నేను పుట్టక మునుపుగానే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ద్వితీయ కుమారుని అనుగ్రహించాడు. Before you and I were born, the Son of Man came to this world to seek. చూడండి నీవు నేను ఈ లోకంలో పుట్టక మునుపుగానే మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు. He loved us first, not we. ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు కానీ మనం ఆయన He has ప్రేమించలేదు. chosen us first, not we. ఆయనే మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు కానీ మనం ఆయన He is the ఏర్పరచుకోలేదు. one who is standing at the door of your heart and knocking. Not you have not knocked at the door of God. ఆయనే నీ హృదయ తలుపు యొద్ద నిలబడి తడుతున్నాడు కానీ నీవు దేవుని తలుపుని తట్టలేదు. In the salvation of a human being, that is in your salvation, in my salvation, it is not your labor, not my labor. The Lord has taken all the time the first step. చూడండి మనుషుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక విషయంలో అంటే నీ రక్షణ విషయానికి నా రక్షణ విషయానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడే మొట్టమొదట అడిగేశాడు కానీ నీవు నేను మొదట అడుగు వేయలేదని. God started working in the heart of Naaman when he was the captain of Syrian host. చూడండి సిరియా దేశపు సైన్యాధిపతిగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు ఈ నయమాను హృదయంలో కార్యం చేయటం మొదలు పెట్టాడు. When God is working in the heart of a person, he will become so soft, he will become so loving also. చూడండి దేవుడు ఒక వ్యక్తి హృదయంలో కార్యం చేస్తూ ఉంటున్న సమయంలో ఆ వ్యక్తి ఎంతో మెత్తనిటువంటి వాడుగా, ఎంతో మృదువైనటువంటి వ్యక్తిగా, ప్రేమగల వాడవుతాడు. Highly disciplined department is army. చూడండి చాలా క్రమశిక్ష కలిగినటువంటి భాగం అంటే ఈ యొక్క సైన్యం. Bossism will be too much in army. ఈ సైన్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ పెద్దలైనటువంటి ఈ అధికారులు వాళ్ళపై అధికారాన్ని చలాయిస్తూ A ఉంటారు. person who is in the lower rank, he cannot sit or
he cannot be happy by standing before a big man. కాబట్టి ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ ముందు కింద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాడు కూర్చోలేడు, నిలబడలేడు, ఏం చేయలేని పరిస్థితి. Because God started working in the heart of Naaman. అయితే ఈ నాయమాను యొక్క హృదయంలో దేవుడు పని చేయటం మొదలుపెట్టాడు గనక How he is dealing, how he is treating his subordinates. ఆయన తన క్రింద పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని ఎలాగైనా వారిని సంధిస్తున్నాడు, వ్యవహరిస్తున్నాడు అనేది మనం గమనిస్తాం. If you read verse 13, 13వ వచనం his చదివితే servants are addressing him as my father. చూడండి, అతని దాసులో ఆయన అంటారు నాయనా అంటారు. In English, my father. ఇంగ్లీష్లో నా తండ్రి అంటారు, Nayana. నాయన. Can any soldier address the chief of the army as my father? కనుక సామాన్యమైనటువంటి ఒక సైనికుడు చూడండి, ఉన్నతమైనటువంటి అధికారి సైన్యంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాయన అని అంటారు ఎవరన్నా? So, brothers and sisters, కనుక సోదరి సోదరులారా, same thing in your life and my life. నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఇదే Before we వాస్తవం. ever knew God, the Lord started working in our life and gave all the prosperity, and He created all the situations so that to attract you and me unto Himself. సో నీవు నేను దేవుని ఎరగడానికి మునుపుగానే దేవుడు మనం అభివృద్ధి పొందజేశాడు. ఆ పరిస్థితులన్నీ కలగజేసి మనము దేవుని యొద్దకు రావటానికి ఆయన మనల్ని ప్రోత్సాహపరిచాడు. Is it not a reason to worship the Lord? కనుక దేవుని ఆరాధించడానికి ఇది కారణం కాదండి. Yes, He has taken the initiative. కనుక ఆయనే మొదటి అడుగు వేశాడు. And secondly, when we see the operation of God in the life of Naaman, రెండవదిగా నయమాను జీవితంలో దేవుని కార్యాన్ని మనం గమనిస్తే and how God worked. దేవుడు ఎలా పనిచేశాడని. Secondly, God brought the right Israelitish girl to Naaman's house. సో దేవుడు సరి అయినటువంటి ఇశ్రాయేలు దేశపు చిన్నదాన్ని ఆ నయమానింటికి తీసుకొచ్చాడు. Not only that, అంతేకాదు, God prepared the parents of the girl to give the right kind of tuition, spiritual tuition to this girl right from her childhood. చూడండి, అంతేకాదు ఈ ఇశ్రాయేలు దేశ చిన్నదానికి చిన్ననాటి నుండి కూడా సరైనటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి చెప్పాలంటే సండే స్కూల్ అనుకోండి, అలాగ పెంపారు చేయటంలో దేవుడు శిక్షణ ఇచ్చాడు అమ్మాయికి. Very small girl, maybe 7 years or 8 years or 10 years, we do not know. చాలా చిన్న అమ్మాయి, బహుశా 7 సంవత్సరాలు 8 12 సంవత్సరాలు మనకు తెలియదు. And she is not like you and me. ఆమె నీలా నాలా లేదా. When she became a captive girl, she never murmured. ఆమె చెరగా కొనపబడినప్పుడు ఎన్నడూ సనగలేదు, గునగలేదు. What mistake I have committed to become a captive at this childhood? ఈ చిన్నతనంలోనే బానిస కావడానికి నేను చేసిన తప్పేంటి అని అనలేదు. God is totally unjust towards me. దేవుడు నా పట్ల అన్యాయస్తుడు అని అనలేదు. Though I am well tutored in the spiritual things, why should I become a slave? ఆత్మీయ సంగతుల్లో ఇంతగా నేను పెంపారు చేయబడినా కూడా ఎందుకు ఇలాంటి బానిసగా నేను కావాలని At the అనుకోలేదు. age of 6 or 7, at the age of 8, she knew about Elisha, about the prophet and what he can do. చూడండి, 6-8 సంవత్సరాల వయసులోనే ఎలీషా ప్రవక్తని గురించి తెలుసు ఆమెకి. ఎలీషా ప్రవక్త ఏం చేయగలడు అనేది నాకు తెలుసు. God has chosen that parents, God has chosen that girl to be a maid to the mistress of the Naaman's house. చూడండి, దేవుడు ఆ తల్లిదండ్రులను వాడుకున్నాడు. ఆ తల్లిదండ్రులలో మరి ఈ బిడ్డను ఈ నయమాను యొక్క భార్యకు పరిచారం చేసేటట్లుగా ఆయన తీసుకొచ్చాడు. Yes, God worked. కనుక దేవుడే కార్యం చేశాడు. God prepared that girl. దేవుడు ఆ చిన్నదాన్ని సిద్ధపరిచాడు. And yes, God prepared the well for Jonah. In Jonah 1:17, it is written, God prepared a well. Other well would have digested Jonah. చూడండి, యోనా 1:17లో యెహోవాయే ఆ మత్స్యాన్ని సిద్ధపరిచాడు అంటే మిగతాది ఏదైనా తిమింగలం వచ్చుంటే నోవా తినేసి ఉండేది, Any other thing. మింగేసి ఉండేది. So God prepared a well. కనుక దేవుడు అక్కడ ఒక గొప్ప మత్స్యమును సిద్ధపరిచాడు. So that it may not digest Jonah and it may vomit Jonah on the shores of Nineveh. తద్వారా అది లోపల నోవాను జీర్ణించుకోనకుండా ఆ యొక్క నినివే తీరాన అతనికి అక్కివేసేదాని So కొరకై God prepared this girl. You see how God is operating so minutely. దేవుడు ఈ అమ్మాయిని సిద్ధపరిచాడంటే చూడండి, దేవుడు ఎంత జాగ్రత్తగా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి విధానంలో కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉంటున్నాడు. We all know she became the bridge between Naaman and Elisha. అందరికీ తెలుసు ఆమె ఈ ఎలీషాకు నయమానుకు మధ్యలో వంతెనగా మారింది. In other words, Elisha means we can say she became a bridge between Naaman and God. సో వేరొక మాటల్లో ఎలీషా అంటే దేవుని ప్రతినిధి గనక దేవునికి నయమానుకు మధ్యలో ఆమె వంతెనగా ఉండిందండి. Old Testament, I think around 30 times the name of Elijah is written. పాత నిబంధనలో ఏలియా పేరు దాదాపు 30 సార్లు వస్తుంది. And also in the New Testament around another 30 times. కొత్త నిబంధనలో మరొక 30 సార్లు. But about Elisha, అయితే ఎలీషా విషయానికి వచ్చినప్పుడు
Only once it is mentioned in the New Testament. కొత్త నిబంధనలో కేవలం ఒకేసారి ఎలీషా పేరు వస్తుంది. That is because of this girl. అది ఈ అమ్మాయిని బట్టి అక్కడ She వస్తుంది. is a wonderful girl. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. Sometime back I was sharing from the same pulpit about this girl, how a Christian worker must be. కొంతకాలం క్రితము నేను ఇదే వేదిక మీద నుంచి ఈ చిన్నదాని గురించి చెప్తా వచ్చాను. ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం ఎలాగున్న దేవుని పని చేయాలనేటువంటి సంగతిని గురించి. Because of this girl, the ministry of Elisha crossed the borders of Israel. If this girl is not there, Elisha's ministry is confined to Israel only. చూడండి, ఈ చిన్నదానిని బట్టి ఈ ఎలీషా ప్రవక్త యొక్క పరిచర్య సరిహద్దు తన దేశం పరిమళ దాటి బయటికి వెళ్ళింది. అంతర్జాతీయ పరిచర్య అయింది. అమ్మాయి లేకుంటే ఆ దేశానికి పరిమితి అయిపోయి ఉండేది ఆయన. The whole story of Naaman hangs around this unnamed girl. గనక ఈ నయమాను యొక్క చరిత్ర అంతా కూడా పేరు లేనటువంటి ఇశ్రాయేల్ దేశపు చిన్నదాని వెనుక చరిత్రను బట్టి ఇది ఉందండి. So the second thing, how God operated. The first thing, God gave victories to Naaman. Second thing, God brought the right, well-tutored girl to the house of Naaman. కనుక రెండు సంగతులు మనం చూస్తూ వచ్చాం. మొదటి సంగతి, దేవుడే ఈ యొక్క నయమానికి విజయాలు అందజేస్తూ వచ్చాడు. రెండవదిగా ఆత్మీయమైనటువంటి సరైనటువంటి తర్ఫీదు పొందినటువంటి ఇశ్రాయేలు చిన్నదాన్ని ఆయన యొద్దకు తీసుకొచ్చాడు. Now we can see the hand of God. కనుక దేవుని హస్తాన్ని అక్కడ చూస్తున్నాం. And the third important thing, how God operated in the life of Naaman. తర్వాత నయమాన్ జీవితంలో దేవుడు ఎలాగైనా కార్యం చేశాడు అనేది మూడవ ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. When this small slave Israelitish girl told something, ఈ చూడండి, ఈ చిన్నది ఇశ్రాయేల్ దేశపు బానిస ఆమె ఒక ఆలోచన చెప్పినప్పుడు, and God convinced Naaman's wife, Naaman, and also the king. చూడండి, దేవుడు నయమాను భార్యను ఒప్పింపజేశాడు, సైన్యాధిపతి అయిన నయమాను ఒప్పింపజేశాడు, అంతేకాదు రాజును కూడా ఒప్పింపజేశాడు. The king also believed the words of a captive girl. He never thought that she is a girl from the enemy territory. Is it a plot? Is it a conspiracy? Never thought. Everybody believed. God was there behind that. చూడండి, రాజు కూడా ఇశ్రాయేల్ దేశపు చిన్నదాని మాటలు నమ్మాడంటే ఆమె శత్రు దేశానికి చెందినటువంటిది కనుక ఆమె చెప్పే దాంట్లో ఏదైనా కుట్రుందా, ఆమె చెప్పేది నమ్మొచ్చా, అలాంటి ఏ సందేహాలు రాకుండా ఆమె చెప్పిన దాన్ని నమ్మటానికి దేవుడే వాళ్ళ లోపల ఒప్పుదల కలిగజేశాడు. That is what Proverbs 21:1 says. అదే సామెతల గ్రంథము 21:1 The heart of the king, రాయబడింది. whether he is a godly king or a Gentile king, is in the hands of God. కనుక రాజు యొక్క హృదయము ఒక అన్య రాజు కావచ్చు, దేవుని దేశంలో వాడు కావచ్చు, దేవుని చేతిలో వారి హృదయాలు ఉన్నాయి. The commander Naaman and all the army took the suggestion of a small captive Israelitish girl. Can we believe? చూడండి, ఈ నయమాను సైన్యాధిపతి, ఆ సైన్యము, ఆ దేశమంతా కూడా ఇశ్రాయేల్ దేశపు ఒక చిన్న బానిస యొక్క ఆలోచనను చేపట్టడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. This is how God works. చూడండి, ఈ రీతిగా దేవుడు పనిచేస్తాడు. So here ultimately the king wrote a letter to the king of Israel. Probably the king must have thought, such a great prophet may be in the courts of the king, not somewhere in some corner. గనక ఈ సిరియా దేశపు రాజు ఒక పత్రికను రాసి ఇశ్రాయేల్ రాజు దగ్గర పంపించాడు. ఎంచేతంటే అంత గొప్ప ప్రవక్త అంటున్నారు కనుక ఆయన రాజు భవనంలోనే ఉంటాడు కానీ అక్కడెక్కడెక్కడ ఉండడు అని అనుకుని ఉంటాడు. So that's why he wrote a letter to the king. అందుకని రాజుకు ఉత్తరం రాశాడు. God used that little girl to convince, as I said, Naaman, Naaman's wife, and also the king, even the army. చూడండి, దేవుడు ఆ చిన్నదాన్ని వాడుకొని నయమాను భార్యను, నయమాన్ను, తర్వాత రాజును, సైన్యాన్ని సైతం ఒప్పింపజేశాడు. God can use ordinary people. దేవుడు సామాన్యమైన సాధారణమైన వాళ్ళని వాడుకుంటాడు. God used Joseph even to convince Pharaoh, isn't it? చూడండి, దేవుడు ఫరోని ఒప్పింపజేసే దాని కొరకే యోసేపును వాడుకున్నాడు. Joseph is a slave boy. యోసేపు ఒక మాట చెప్పాలంటే బానిస ఆయన. Not only a slave, he is a prisoner. There is a great crime that is against him. కానీ ఆయన బానిస మాత్రమే కాదు కానీ నేరస్తుడు, ఆయన మీద నేరం మోపబడింది. And when he was brought before Pharaoh, ఆయన ఫరో ఎదుటికి it తీసుకువచ్చబడినప్పుడు is a mystery. అదొక మర్మం. What is that? అదేంటి? See, he was asked to tell the dream. ఆయనకి చెప్పబడింది ఏంటంటే కళ ఏంటో చెప్పమన్నారు, And also meaning of that. తర్వాత దాని భావం చెప్పమన్నారు. And he told. ఆయన చెప్పాడు. Actually, he has to stop there. నిజానికి అక్కడ ఆగిపోవాలి ఆయన Isn't it? కదా, అక్కడే Because the king saw the weak kine and also the strong kine. అంటే రాజు చూశాడు ఆ బలహీనమైనటువంటి ఆవులు, తర్వాత బలమైనటువంటి వాటిని చూశాడు. And the weak one are eating away the strong one. ఈ బలహీనమైనటువంటివి బలమైనటువంటి వాటిని తినివేయటం మింగివేయటం చూశాడు. And suddenly the dream is over. అకస్మాత్తుగా కళ అయిపోయింది. And Joseph is asked to
tell the dream or to interpret the dream. చూడండి, ఎక్కువగా యోసేపుని అడిగింది ఏంటంటే కళ ఏంటో చెప్పమన్నారు, కళ భావం ఏంటో చెప్పమన్నారు. And what Joseph has to tell? అయితే కనుక యోసేపు ఏం చెప్పాలి? ఇప్పుడు There will be 7 years of plenty of corn. 7 సంవత్సరాలు సమృద్ధి అయినటువంటి పంట పండుతుంది. Then another 7 years only famine will be there. తర్వాత మరొక 7 సంవత్సరాలు కరువు కలుగుతుంది. And there he has to stop. అక్కడికి ఆపేసాలి. But what God said? అయితే దేవుడు ఏం చెప్పాడు? How God used Joseph? ఎలాగున దేవుడు యోసేపును వాడుకున్నాడు? Joseph uttered the words which are not there in the dream. చూడండి, యోసేపు ఆ కలలో లేనటువంటి మాటలని ఆయన పలికాడు. Do you know what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? Yes, you have to choose a wise man. ఆయన అంటాడు, ఒక జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాణ్ణి ఎన్నుకోవాలి. And you have to keep him in all the over the land of Egypt. ఈ ఐగుప్తు దేశం అంతటా పై విచారణకర్తగా అతన్ని నియమించాలి. That is not there in the dream. ఆ కలలో ఆ సంగతి లేదు. But God has put the words in the mouth of Joseph. This is an extra interpretation, extra talk we can say. గనుక ఈ మాటలు యోసేపు నోట్లో దేవుడు ఉంచాడంటే ఆయన చెప్పమన్న దానికంటే ఎక్కువగా కలభావానికి మించి ఆయన చెప్తా This ఉన్నటువంటి is something సంగతి. like Moses, you go and stand there, I will put the right word in your mouth. ఇది ఎలాగుందంటే దేవుడు మోషేతో చెప్పినట్లుగా నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ నిలబడు, సరైనటువంటి మాటలు నీ నోట నేను ఉంచుతాను అని అన్నాడు. 7 years plentiful of corn will be there. 7 సంవత్సరాలు సమృద్ధిగా పంట ఉంటుంది. And another 7 years famine will be there. మరొక 7 సంవత్సరాలు కరువు You కలుగుతుంది. have to build godowns here and there. గనక నువ్వు అక్కడక్కడ మరి ఈ యొక్క కొట్లు నిర్మించాలి. And you have to choose a right person. సరైనటువంటి వ్యక్తిని నువ్వు నియమించాలి. 14 years Joseph is speaking. గనక 14 సంవత్సరాలు What is going to happen in 14 years? 14 సంవత్సరాల్లో ఏం జరగబోతుంది అనే దాని గురించి చెప్తున్నాడు యోసేపు. In those days, Egypt was the most powerful empire in the whole world. చూడండి, ఆ దినాల్లో సర్వ ప్రపంచంలో అతి శక్తివంతమైనటువంటి దేశము ఐగుప్తు. And in one word I will tell, ఒక మాట చెప్పాలంటే God used a slave Jewish boy to formulate a 14-year plan for Egypt. చూడండి, దేవుడు ఒక యూదుడు అయినటువంటి బానిసను వాడుకొని 14 సంవత్సరాల ప్రణాళికను వారి కొరకే సిద్ధపరిచి ఇచ్చాడు. For our country, మన దేశానికి, for the finance commission or others to planning commission, experts 10 to 15 experts along with the ministers will sit for years together to formulate 5-year plan for next 5-year plan. చూడండి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించినప్పుడు ఆ ప్రణాళిక వాటన్నిటి విషయంలో చాలా జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు, ప్రవీణులైనటువంటి వారు కూర్చొని ప్రణాళిక సంఘం అంటారు. వాళ్ళు కూర్చొని వారు చర్చించుకొని సంభాషించిన తర్వాత వాళ్ళు చివరికి 5 సంవత్సరాలకు మాత్రమే ప్రణాళిక చేస్తారు. And many times it will fail also. చాలా సార్లు అది వైఫల్యం కూడా చూస్తుంటారు. Not many times, regularly it will fail. చాలా సార్లు కాదు, క్రమంగా తప్పిపోతూనే ఉంటాయి. But what about Egypt? అయితే ఐగుప్తు విషయం ఏంటి? Such a mighty empire. అలాంటి బలమైనటువంటి సామ్రాజ్యం అది. Yes, God used a slavish Jewish boy to be a formulator of a 14-year plan for the whole world. అయితే దేవుడు సర్వ ప్రపంచం కొరకై యూదుడైనటువంటి ఒక బాలుని, ఒక బానిసను తీసుకొని 14 సంవత్సరాల ప్రణాళికను వాళ్ళ కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చాడు. And not only that, అంతేకాదు, everybody was very happy with that. దాని విన్నప్పుడు అందరూ చాలా సంతోషపడ్డారు. Something like this slavish girl. అది ఎలాగుందంటే ఈ ఇశ్రాయేల్ దేశపు చిన్న దానిలాగే. So how God worked in the life of Naaman? కనుక దేవుడు నయమాన్ జీవితంలో ఎలా కార్యం చేశాడు? First of all, he gave victories. మొదటగా ఆయన జీవితంలో విజయాలు ఇచ్చాడు. Secondly, he brought the right Israelitish girl. రెండవదిగా సరైనటువంటి ఇశ్రాయేల్ దేశపు చిన్నదాని ఆయన దగ్గర And తీసుకొచ్చాడు. thirdly, he made Naaman, his wife, and a king and the army, everybody to believe the words of this small girl. Yes, Pharaoh believed the words of Joseph. మూడవదిగా ఈ యొక్క చూడండి, నయమాను భార్య, నయమాను తర్వాత సిరియా రాజు, ఆ సైన్యమంతా కూడా వీరు ఈ చిన్నదాని మాటలు నమ్మేటట్లు చేశాడు. ఎలాగంటే ఫరో యోసేపు మాటలు నమ్మినట్లుగా. Why I am talking all these things? ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను? God also did the same thing in our lives. దేవుడు మన జీవితాల్లో కూడా అదే కార్యం Today చేశాడు. you and I are sitting here means God has used so many people so that you and I may be brought to the right conviction. చూడండి, దేవుడు ఇది నువ్వు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే సరైనటువంటి ఒప్పుదలకి నీవు నేను రావడానికి అనేక మంది వ్యక్తులు దేవుడు వాడుకున్నాడు. You may not be knowing. నీకు తెలియకపోవచ్చు. You may not be seeing the tears of your parents. నీ తల్లిదండ్రుల యొక్క కన్నీళ్లను చూసి How ఉండకపోవచ్చు. much prayer is offered in the house of God for your salvation. నీ రక్షణ కొరకే దేవుని ఇంట్లో ఎన్ని ప్రార్థనలు How జరుగుతున్నాయని, many circumstances
says how many diseases God used to bring you to the house of God. దేవుని ఇంటికి నిన్ను తీసుకురావడానికి ఎన్ని వ్యాధులు ఎన్ని పరిస్థితులను ఉపయోగించుకున్నాడు If not in an ordinary way, you will never come. లేనట్లయితే సామాన్యమైన విధానములో నువ్వే రావు. Without leprosy, Naaman could never come to Lord Jesus. ఈ కుష్ఠ రోగము లేనట్లయితే నయమాను ఎన్నడూ దేవుని యొద్దకు వచ్చుండేవాడు And కాదు. the fourth thing is, నాలుగవది, after the king of Syria wrote this letter to king of Israel, ఈ సిరియా దేశపు రాజు ఇశ్రాయేల్ దేశ రాజుకి పత్రిక రాసిన తర్వాత he can send a call to Elisha. ఆయన ఎలీషాను పిలువనంపొచ్చు. But the king did not look for the prophet. అయితే రాజు ప్రవక్త వైపు ఆయన కనులెత్తలేదు. He was thinking about the war. ఆయన ఆలోచన అంతా యుద్ధాన్ని గురించే. See what this man is writing. ఈయన ఏం You రాస్తున్నాడు? want to fight against me? ఇది ఈయన రాస్తున్నది ఏంటి? నాకు వ్యతిరేకంగా You యుద్ధం want to చేస్తాడా? find a reason to fight with me? నాతో యుద్ధం చేయడానికి కారణాలు His వెతుకుతున్నాడు. mind is filled with war and war techniques. కనుక ఈయన మనసు నిండా యుద్ధము, యుద్ధ ప్రణాళిక వీటి గురించి We ఆలోచిస్తున్నాడు. do not know who went and told Elisha. మాకు తెలియదు ఈ ఎలీషా దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు చెప్పారో తెలియదు. And God sent a person from the king to the Elisha so that Elisha may hear this news. చూడండి, దేవుడు ఏం చేశాడంటే రాజభవనంలో నుండి ఓ వ్యక్తి ఎలీషా యుద్ధకు వెళ్ళి ఈ వార్త చెప్పేటట్లుగా చేశాడు. More than your STD call. అంటే మన ఎస్టీడీ కాల్ కంటే ఎక్కువ అది. See verse 8. 8వ వచనమండి. What is written there? అక్కడ ఏం రాయబడింది In చూడండి. verse 7, the king rent his clothes. 7వ వచనములో రాజు తన వస్త్రాలు చింపుకుంటాడు. And in verse 8. 8వ వచనం. And when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes. 8వ వచనమండి. ఇశ్రాయేలు రాజు తన వస్త్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు వినబడినప్పుడు, The moment when he rent his clothes, immediately the news went to Elisha. ఆయన వస్త్రాలు చింపుకున్న వెంటనే ఆ వార్త ఎలీషా దగ్గరికి Who వెళ్ళిపోయింది. made it? ఎవరు చేశారు? Who అది? did this job? ఎవరి కార్యం చేశారు? Yes, God. దేవుడే చేశాడండి. King has not sent a word. చూడండి, రాజు వర్తమానం పంపలేదు. But here, I do not know how. Somebody must have carried, isn't it? చూడండి, ఇక్కడ ఎవరో ఒకరి వార్త తీసుకొని వెళ్ళి ఉంటారు. Yeah, some of the people in our midst also, we all know very well. We need not publish in papers. If you tell to one person, that is sufficient. మన మధ్యలో కూడా కొంతమంది మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వార్తాపత్రికలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక చెప్పారంటే అది ప్రపంచం అంతా పాకిపోతుంది. That is the special assignment for them. అంటే వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన పని అది. That is their daily bread. అది వారి అనుదిన ఆహారం. If somebody says something, till the evening phoning to everybody, kya sune? ఎవరైనా ఏమని చెప్పారంటే ఉదయం మొదటి సాయంకాలం వరకు ఫోన్ మీదే ఈ వార్త వినబడిందండి అని చెప్తాను. లేకపోతే నిద్ర పట్టదు. So there are some people in the court of King Joram. కాబట్టి ఆ యెహోరాము రాజు యొక్క ఆయన చూడండి, ఆయన భవనంలో కొంతమంది ఉన్నారు. Yeah, when he rent his clothes, immediately the news went to Elisha. ఆయన వస్త్రాలు చింపుకున్నాడు అని చెప్పగానే వెంటనే ఎలీషా యొక్క వార్త I వెళ్ళిపోయింది. am not blaming the person who has taken the news because God used that person. చూడండి, ఆ వార్త అందజేసినటువంటి వ్యక్తిని నిందించట్లేదంటే దేవుడే ఆ వ్యక్తిని ఉపయోగించుకున్నాడు అక్కడ. And Elisha also, ఎలీషా కూడా he never thought that okay, let king rent his clothes, it is his business, why should I worry? ఎలీషా కూడా రాజు బట్టలు చింపుకుంటే ఆయన ఇష్టము నాకేంటి అని అనుకోలేదు ఆయన. I will wait till the king sent me a call. రాజు నన్ను పిలువనంపించే అంత వరకు నేను ఎదురు చూస్తాను అనలేదు. No, he never thought like that. ఆయన అలాగ అనుకోలేదు. Why? ఎందుకని? God is working to save Naaman. చూడండి, నయమాను రక్షించడానికి దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు. Things are going so quickly. కనుకనే సంగతులు త్వరితగతిన జరుగుతా Just వచ్చాయి. if you see back your life, your own history, చూడండి, నీ సొంత జీవితాన్ని ఒకసారి వెనక తిరిగి నువ్వు చూసుకుంటే some of the times how quickly the Lord acted in your life. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు ఎంత త్వరగా నీ జీవితంలో కార్యం చేశాడు. Suddenly somebody will be coming. అకస్మాత్తుగా ఎవరో వచ్చారు, You never expected. అసలు నువ్వు అనుకోలేదు. So Elisha also ఎలీషా కూడా అలాగే immediately sent a message to the king. వెంటనే రాజుకు వర్తమానం పంపాడు. That is the fifth thing. God used Elisha also, not only the servant who came from king's house to Elisha. చూడండి ఈ యొక్క వ్యక్తిని, దాసుని రాజు నుంచి ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తినే కాదు, ఎలీషాను కూడా దేవుడు వాడుకున్నాడు. And in verse 8, 8వ వచనంలో, and he sent to the king saying, Elisha sent a news to the king. చూడండి అక్కడ చూడండి, రాజునకు వర్తమానం చేసెను. And verse that is the fifth thing. అది 5వ సంగతి. God, you gave the victories. మొదట దేవుడు విజయాలు ఇచ్చాడు. Secondly, God brought the right girl. రెండవదిగా సరైనటువంటి ఆ చిన్నదాన్ని And తీసుకొచ్చాడు. thirdly, all the people believed. They are convinced with the words of this Israelitish girl. మూడవదిగా ఇశ్రాయేల్ దేశపు చిన్న చెప్పిన మాటలు మనుషులు అందరు నమ్మున్నట్లు చేసింది. And fourthly, God sent an unnamed person to Elisha to tell the news of
the king rending his clothes. నాలుగవదిగా రాజు బట్టలు వస్త్రాలు చింపుకున్నటువంటి వార్త ఎలీషా ఎదుకు తీసుకెళ్ళటానికి పేరు తెలియనటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు And ఉపయోగించుకున్నాడు. fifthly, God has given the right mind to Elisha at that time. Immediately you send a news to king so that he may send Naaman unto you. ఐదవదిగా ఎలీషాకు సరైనటువంటి మనసు దేవుడు అనుగ్రహించినాడు. వెంటనే ఆయన దగ్గర పంపించమని రాజు దగ్గరికి వర్తమానం పంపుతాడు. How God works behind the curtain. చూడండి దేవుడు తెర వెనక ఎలా పనిచేస్తాడో Many చూడండి. times we think that it is our achievement. చాలా సార్లు మనం సాధించింది అనుకుంటాం. Oh, today many people, because of my searching I could find Jesus. ఈ దినాల్లో చాలా సార్లు అనుకుంటా నేను వెతికి కనుగొన్నాను గనక ప్రభుని పొందాను అనుకుంటా. Not like that. అలా కాదు. He searched you and me. ఆయన నిన్ను నన్ను వెతికి He made రక్షించాడు. all the situations congenial so that you and I may be found in the presence of God. నీవు నేను కూడా ఇలాగున్న దేవుని సన్నిధిలో కనబడేదాని కొరకై ఆ పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా రక్షణ కొరకే అనుకూలపరిచాడు ఆయన. And this Naaman came to the king came to Elisha in verse 9. 9వ వచనములో నయమాను ఎలీషా దగ్గరికి వస్తాడు. And in verse the sixth thing is కనుక ఆరో సంగతి, God started testing the faith of Naaman. దేవుడు నయమాను విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని పరీక్షించడం మొదలుపెట్టాడు. In verse 10, 10వ వచనములో Elisha has given a very very blunt order. చూడండి ఎలీషా చెప్పాలంటే అదేంతో కొంచెం కరెక్ట్గా అనిపించేటువంటి ఆలోచన చెప్పాడండి. When the chief of the army of Syria with a letter from the king of Syria and also the recommendation of the king of Israel came and stood before his house, he has not even greeted that man. చూడండి ఈ సిరియా దేశపు సైన్యాధిపతి సిరియా దేశపు రాజు ఉత్తరం రాసి పంపించాడు. అంతేకాదు ఇశ్రాయేల్ దేశపు రాజు మరి చెప్పి పంపించాడు, సిఫార్సు చేసి. అలాంటి వ్యక్తి బయటికి వచ్చి కనీసం మాట్లాడే ఒక ఆలోచన చెప్పలేదు, లోపలే ఉండిపోయాడు. Unacceptable for a reputable man like Naaman, isn't it? గనుక పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి నయమాన్ లాంటి వ్యక్తికి అది అంత మరి మంచిగా అనిపించని సంగతి అది. Yes, Elisha can come out. ఎలీషా బయటికి రావచ్చు. At least the king of Israel sent him. కనీసము ఇశ్రాయేల్ దేశపు రాజు పంపించాడు కదా ఆయనని. God is testing the faith of Naaman. ఇక్కడ దేవుడు నయమాను యొక్క విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు. And like any ordinary man, he went away very angrily. కనుక మామూలుగా ఏ ఒక్కరైనా చేసినట్లుగా ఆయన కోపంతో వెళ్ళిపోయాడు. Because his conditions are not fulfilled. ఎంచేతంటే ఆయన అనుకున్నటువంటి విధానంలో సంగతులు జరగలేవు Because కనుక. Naaman already wrote a script and came there. ఎంచేత నయమాన్ అప్పటికే ఇలా జరుగుతుందో అనుకొని ముందుగానే ఆలోచించుకొని He వచ్చాడు. will come out. ఆయన బయటకు వస్తాడు. That is scene number 1. అది మొదటి దృశ్యం. And secondly, he will put his hand upon the place where the wound is. రెండోదిగా గాయం ఉన్నటువంటి లేకపోతే రోగం ఉన్నటువంటి స్థలంలో తన హస్తం And ఉంచుతాడు, he will pray. ప్రార్థన And I చేస్తాడు. will be healed. తర్వాత And I బాగుపడతాను, will be giving the gifts. తర్వాత నా బహుమానాలు ఇస్తుంటాను. Scene after scene, Naaman wrote the script and the total script has become upside down. గనుక ఓ దృశ్యం తర్వాత మరొకటి ఏం జరుగుతుందో అనేది ముందుగానే అంత స్క్రిప్ట్ రాసుకొచ్చుకున్నాడు, కానీ అంత తలక్రిందులు అయిపోయింది. And what Naaman is telling, Elisha is telling, గనుక ఇక ఎలీషా ఏమంటాడు, let him go to Jordan. ఆయన్ని యోర్దానికి వెళ్ళమను. The distance between Samaria, where Elisha is, and Jordan are nearly 40 kilometers. చూడండి ఎలీషా ఉన్నటువంటి స్థలం అంటే సమరియా నుండి యోర్దాన్ ఉన్నటువంటి స్థలానికి దాదాపు 40 కిలోమీటర్లు. So by seeing all the attitude of Elisha, ఈ ఎలీషా వైఖరిని అంతా కూడా చూసిన తర్వాత Naaman wanted to go away. నయమాను ఇక వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు. What this man is telling? అసలు ఏం చెప్తున్నాడు I do ఈయన? not know how his face is. ఆయన ముఖం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు నాకు. And he sent a person and he is telling, go and take a dip in this Jordan. ఆయన చెప్తున్నాడు ఒక వ్యక్తిని బయటికి పంపించి యోర్దాన్ అదంటే దాంట్లో మునుగుమని చెప్తాడు. This is not even like a canal in my country. ఇది ఈ నది మా ఊర్లో ఉన్నటువంటి లేక నా దేశంలో ఉన్నటువంటి చిన్న కాలువలాగా లేదు. Oh, Abana is there, Farfar is there, wonderful rivers are there. మా దేశంలో అబానా ఫర్ఫర్లు అనేటువంటి పెద్ద నదులు ఉన్నాయి. No, I will go away. లేదు నేను వెళ్తాను అనుకున్నాడు. At that time, ఆ సమయంలో God used the servants of Naaman. చూడండి దేవుడు నయమాను దాసులను పని వాళ్ళను వాడుకున్నాడు. This is another thing. ఇది మరొక సంగతి. Yes, that is in verse 13. 13వ వచనం అండి. And see, Elisha's words, carefully if you observe, you go and wash yourself and cleanse it. ఎలీషా మాటలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆయన ఏమంటాడంటే నీవు వెళ్ళి 7 మార్లు స్నానం చెయ్యి శుద్ధుడవగుదు అంటాడు. స్నానం చెయ్యి And there is a promise you will become clean. తర్వాత వాగ్దానం ఇస్తా నమ్మకం ఏంటంటే శుద్ధుడవవుతావు. Elisha is not like the doctors of today. ఎలీషా నేటి దినాల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ లాంటి వాడు కాదు. If you go to a doctor, ఈ దినాల్లో వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే I am suffering from cough, నాకు దగ్గుతో బాధపడుతున్నాను అంటే గ్లైకోడిన్ ZWT ZWT అని you are working in hospital, man. So and
All 4 or 5 medicines they will write, trial and error. 4-5 మందులు రాస్తా, దాంట్లో ఏదో పని చేస్తుంది లేకపోతే లేదు. Because our pocket will be empty, not his pocket. ఎంతదంటే చివరికి డబ్బులు ఖాళీ అయిపోయి మనవి ఆయన కాదు. So after writing all these 4 or 5 medicines, మనకి 4-5 మందులు రాసిన తర్వాత at the end, before they close the conversation, they will tell one thing. మాట అంటే పూర్తిగా అంత చెప్పడం ముగించేదాని మునుపు చివరిలో ఒకటి అంటారు. ఏంటది? అదేంటి? తగ్గపోతే వచ్చి వారం రా. If you are not healed, come again. తగ్గకపోతే వచ్చే వారం రా అంటారు. With another 500 rupees. మరొక 500 తీసుకురా అంటారు. తగ్గకపోతే, అంటే తగ్గకపోతే. Elisha's word, God's word, it is not like that. You wash and you will be cleansed. అయితే దేవుని మాట, ఎలీషా చెప్పిన మాటలు ఇలా లేదండి. ఆయన అంటాడు, నువ్వు స్నానం చేయము, నీవు శుద్ధుడవగుదువు. And the servants heard it very carefully. ఈ దాసులు ఆ మాటలు జాగ్రత్తగా విన్నారు. Whatever Elisha sent the message in verse 10, exactly the same the servants are repeating in verse 13. చూడండి 10వ వచనములో ఎలీషా ఏ మాటలైతే వర్తమానం పంపించాడో ఖచ్చితంగా అవే మాటల్ని 13వ వచనములో ఈ దాసులు అవే మాటలు పలుకుతారండి. That is an instruction with a promise of God. కనుక దేవుని వాగ్దానము కలిగినటువంటి సూచన అది. Brothers and sisters, కనుక సోదరి సోదరులారా, God used the servants. దేవుడు ఇక్కడ ఆయన దాసులను For the వాడుకున్నాడు. salvation of one Gentile soul, how many people with how many plans God is using. చూడండి, ఒక అన్యజనుడైనటువంటి వ్యక్తిని రక్షించడానికి కొరకే ఎంతమందిని ఎన్ని ప్రణాళికల ద్వారా దేవుడు ఉపయోగిస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు. Oh, God changed this man, not only physically but spiritually also. కనుక దేవుడు ఈ వ్యక్తిలో భౌతికమైన మార్పే కాదండి, ఆత్మీయమైనటువంటి మార్పు కూడా తీసుకొచ్చాడు. He became a good believer. ఆయన మంచి విశ్వాస అయ్యాడు. If you read from verse 15 to 18, 15 నుండి 18 మనం చదివితే, if you see how Naaman is speaking to Elisha came out here. ఇక్కడ 15 నుండి 18 గమనిస్తే ఏ రీతిగా నయమాన్ ఎలీషాతో మాట్లాడుతున్నాడు గమనిస్తే, ఇక్కడ ఎలీషా బయటకు వచ్చాడు. Directly they are speaking. ఇప్పుడు నేరుగా మాట్లాడుతున్నారు. In those 4 verses 15, 16, 17, 18. ఈ 4 వచనాలు అంటే 15, 16, 17, 18లో Do you know what Naaman is telling? నయమాన్ ఏమంటాడు తెలుసా? 5 times he says, your servant, your servant. 5 సార్లు ఆయన ఏమంటాడంటే నీ దాసుడను. 5 times in these 4 verses. ఈ నీ దాసుడను అనే మాట 5 The సార్లు. person who was angry, a man of power, name and fame, the chief of the army of Syria, and that man, now what he is telling? God worked in his heart. What a humility. By standing before Elisha, your servant, 5 times. చూడండి, ఎంతో ఉగ్రుడై వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వ్యక్తి, ఈ సిరియా దేశానికి సైన్యాధిపతిగా విజయాలు సాధించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి, ఇప్పుడు దేవుడు ఆయన లోపల కార్యం చేసిన తర్వాత ఎలీషా ఎదుట నిలబడి 5 సార్లు నీ దాసుడనైన నేను, నీ దాసుడనైన నేను అంటాడండి. And not only that, he confessed his faith in the living God. Verse 15, we have already read it. 15వ వచనం ఇందాక మనం చదువుకున్నాము. జీవం గలటువంటి దేవుని యందు ఆయన విశ్వాసాన్ని ఆయన కనపరిచాడు. And not only that, అంతేకాదు, what a strong faith it is. ఎంత బలమైన విశ్వాసం ఇది. While going back, he was requesting Elisha, వెళ్ళిపోయే సమయంలో ఎలీషాతో మనవి చేస్తాడు, 2 loads of soil from your land, from Israel land, that holy soil, holy earth you give to me. ఆయన ఏమంటాడంటే 2 కంచరగాడిదలు మోయుపాటు మన్ను, అంటే ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి దేశంలో ఉన్న మన్ను నీవు నాకు ఇప్పించకూడదా అంటాడు. Many people are having a doubt, what is this? చాలా మందికి ఇది చదివినప్పుడు అనుమానం వస్తుంది, ఏంటిదని, ఏంటి మట్టి ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు? ఎందుకు ఈ మట్టి తీసుకెళ్తున్నాడు, What is the purpose? ఏంటి He ఉద్దేశం? himself is telling, ఆయనే చెప్తాడు అక్కడ, my king Ben-Hadad is there, నా రాజు బెన్హదద్ ఉన్నాడు, and I am the chief of the army, నేను సైన్యానికి అధిపతి, and my king Ben-Hadad is a worshipper of that Rimmon, నా యజమానుడు ఆ రిమ్మోనును ఆరాధించేవాడు, and he will go and kneel down before that Rimmon, ఆ రిమ్మోని గుడిలో వచ్చి ఆయన సాగిలపడతాడు, and మోకాలు before he kneels down before Rimmon, ఆ రిమ్మోను గుడిలో మోకాలుందే దాని ముందుగా he used to take the help of my shoulder, he will keep his hand upon my shoulder and he will kneel down. ఆ చేతిని నా భుజం మీద ఆధారం చేసుకొని ఆయన మోకాలు ఉంటాడు. This is the practice of our king. మా రాజు యొక్క అలవాటిది. So out of duty, I also have to go to the temple of Rimmon. గనుక అలవాటుగా పని బాధ్యతను బట్టి నేను రిమ్మోన్ గుడిలోనికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. Because my king is going to that temple, I also have to go to the temple. When he is kneeling down, I too have to kneel down because he is putting his hand upon my shoulder. నా యజమానుడు ఆయన రిమ్మోన్ గుడిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు నేను వెళ్ళాలి, ఆయన నా భుజం మీద చేయి వేస్తాడు కనుక మోకాలు ఆయన ఉన్నప్పుడు నేను మోకాలు ఉండాల్సి ఉంటుంది. Yes. I don't want to touch the soil of that Rimmon. అయితే ఆ రిమ్మోన్ గుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ మన్నును తాకట నాకు ఇష్టం లేదు.
not only the God of Israel, how much value he is giving even to the soil of Israel. చూడండి, ఇశ్రాయేల్ దేవుడికే కాదండి, ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఉన్న మన్ను కూడా ఎంత విలువిస్తున్నాడు ఆయన. I want to put that soil there and I want to keep my knees on the soil of Israel, not on the soil of Rimmon. ఆ ఇశ్రాయేల్ దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ మంటిని, ఆ మన్ను తీసుకొని అక్కడ మోకాలు ఉంటాను కానీ ఆ రిమ్మోనుకు చెందినటువంటి మన్ను మీద మోకాలు ఉన్నాను. And even that also may be a fault, but please see that I may be forgiven of that. ఒకవేళ అది తప్పిదం కావచ్చండి, అయినా కూడా దేవుడు నన్ను క్షమించులాగా నా కొరకు In ప్రార్థించండి అంటాడు. advance, he is understanding the sanctity of the Lord of Israel. ముందుగానే ఆయన దేవుడు, ఇశ్రాయేల్ దేవుని పరిశుద్ధతను గుర్తిస్తున్నాడు. So what I want to tell is, కనుక ఏం this చెప్పబోతున్నానంటే, morning we have gathered in the house of God. ఈ ఉదయకాలం దేవుని ఇంటికి మనం చేరి వచ్చాం. And that the sound is, don't worry, it is time is over, that is the thing. I can understand. Our brothers are well trained. So now, see, today we are sitting here means, ఈ దినాన్ని మనం ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే that means God has worked. అంటే దేవుడు మనలో కార్యం చేశాడు It is కనుక. not you and I searching God. నీవు నేను దేవుని వెతకటం కాదు. And Elisha has not taken even a small gift. ఎలీషా ఈయన ఇచ్చినటువంటి బహుమానాలు వాటిలో ఒకటి తీసుకోలేదు, There చిన్నది are కూడా. some meanings I don't want to tell now. ఇక్కడ కొన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ చెప్పడానికి ఇప్పుడు Because సమయం time is లేదు. over. సమయం లేదు కనుక Number one, మొదటిది, why he has not taken gift? ఎందుకు ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి వాడిని Oh, తీసుకోలేదు. Naaman, healing is by God, not me. If I have healed you, I would have taken. నయమాను నిన్ను స్వస్థపరిచింది దేవుడు, ఆయన స్వస్థపరిచాడు కనుక నేను తీసుకోను, నేను స్వస్థపరచుంటే తీసుకునేవాడిని. It is healing is by God. Your salvation is by God. నిన్ను స్వస్థపరిచింది దేవుడే, నీ రక్షణ దేవుని నుండి వచ్చింది. Secondly, it is the providence of God. God searched you. రెండవదిగా దేవుని యొక్క అదృశ్యమైనటువంటి కార్యము నీ వెనక జీవితంలో నిన్ను వెతుక్కుంటూ ఆయన All వచ్చాడు. these 7 things what we have seen. ఈ 7 సంగతులు మనం ఏవైతే చూసామో, God worked in your life. నీ జీవితంలో దేవుడు కార్యం It is చేశాడు the providence of God. గనక దేవుని యొక్క చూడండి అదృశ్యమైన సదుపాయాలు. Providence is the English word, that is providence. Pro video, already video he has seen it. God has seen, that is providence. కనుక ఇంగ్లీష్ Pro video. కనుక ప్రో వీడియో అంట ఇంగ్లీష్లో, అంటే ముందుగా జరగబోయేటువంటి దాన్ని దేవుడు ముందుగానే చూసి And చేస్తున్నాడు. thirdly, it is free. I need not take anything. Salvation is free. మూడవదిగా రక్షణ ఉచితము గనక దానికి నేను ఏది బహుమానంగా And fourthly, తీసుకున్నాను. it is by his grace. నాలుగోదిగా కృపణ ద్వారానే రక్షణ. And fifthly, ఐదోది, God is holy. He is not a briber like your gods of Syria. కనుక దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు, ఆయన సిరియా దేశపు దేవతల్లా లంచం తీసుకునేవాడు You కాదు. need not give anything. ఆయనకు నువ్వు ఏమి ఇవ్వాల్సిన He అవసరం is a లేదు. holy God. ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు Yes, he has not touched those gifts. కనుక ఆయన తెచ్చిన ఈవుల్లో ఏది ముట్టలేదు ఆయన. Brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, this is what we are experiencing in our lives. Some of us we have experienced in our lives. ఈ సంగతి మన జీవితాల్లో మనలో చాలా మంది మనం అనుభవించాం. This is out of the love of God. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ ద్వారా. So this morning hour, కనుక ఈ ఉదయకాలాన, Lord, I never knew you. You searched me. దేవా నేను ఎన్నడూ ఎరగలేదు, అయితే మీరే నన్ను Before I was born, you paved the way of salvation. నేను ఈ లోకంలో పుట్టడానికి మునుపుగానే రక్షణ ప్రణాళిక మార్గాన్ని You సిద్ధపరిచారు. loved me in advance, not I. ప్రభువా, ముందుగా మీరు నన్ను ప్రేమించారు, నేను ప్రేమించలేదు. Before I was born, నేను పుట్టడానికి before the మునుపుగానే, foundation of the world. జగత్తు పునాది వేయబడ్డానికి Today I మునుపుగానే, am sitting here, I am saved means it is because of your providence. ఈ దినా నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను, రక్షణ పొందిన వ్యక్తిగా ఉన్నానంటే కేవలము మీ యొక్క మరి సదుపాయమే. Keeping these few thoughts in our mind, కనుక ఈ సంగతులు కొన్ని మన మనసులో ఉంచుకుంటాము, let us worship the Lord. మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.